ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் 5 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதோடைய கன்டினியூஷன் தான் இப்போ அப்டேட் பண்ண போகிறேன். பார்ட் 5ல் வந்து பண்டில் பிரான்ச் பிளாக் பார்த்தோங்களா. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்து பார்ட் 1லேருந்து பார்ட் 5 வரைக்கும் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷனை எம்ஐ சொல்லுவோம், அது ஹார்ட் அட்டாக். சரிங்களா. இதில் வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ, ischemia and the arrhythmias and ventricular arrhythmias and AV blocks. சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து பார்ட் 1லேருந்து பார்ட் 5 வரைக்கும் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வாங்க. சரிங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன். மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது வந்து நம்ம ஹார்ட்டுக்கு போகிற கருணரி இருக்கு பாருங்க, அதில் வந்து ரத்த குழாய் சொல்கிறோம். அந்த கருணரி வெசலுக்குள்ளே வந்து கருணரி ஆர்ட்ரி அதுக்குள்ளே வந்து பிளட் கிளாட்டோ ஆர் ஃபேட்டோ வந்து உள்ளே வந்து அடைச்சிக்கும். அதனால் வந்து பேஷண்ட் அதாவது அக்ளூஷன் ஆகி ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணி அது வந்து செஸ்ட் பெயினாக ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் நம்ம எம்ஐ சொல்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 3D வீடியோ ஒன்று போடுறேன். அது ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு கிளியராக அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் உள்ளே நடக்கிறதால நம்ம வந்து இசிஜியில் எப்படிலாம் ஃபைண்டிங் பண்ணலாம், அதை வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி அந்த இசிஜியில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம இதை வந்து லைஃப் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோ பாருங்கள். If you have acute coronary syndrome, you have one or more conditions caused by a blockage of blood flow to your heart muscle. This is a medical emergency because you may be having a heart attack, a condition in which your heart muscle begins to die. Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs. The main pumping chamber of your heart is the left ventricle. When your left ventricle contracts, it sends oxygen-rich blood to your body through a large artery called the aorta. Connected to your aorta are small arteries called coronary arteries. Blood flows from your aorta through the coronary arteries to supply your heart muscle with oxygen and nutrients. If you have acute coronary syndrome, blood flow through your coronary arteries is severely reduced or completely blocked. One possible cause of reduced blood flow is atherosclerosis. In this condition, a buildup of a fatty substance called plaque can narrow your coronary arteries. If this plaque ruptures, a blood clot can form and block the artery. A blood clot is the most common cause of coronary artery blockage. Other less common causes of reduced blood flow include coronary artery spasm or dissection. In a coronary artery spasm, triggers such as drugs, smoking, cold weather, and extreme stress or emotions can cause a temporary and sudden tightening of a coronary artery. During a coronary artery dissection, the inside wall of one of your coronary arteries separates, which can block blood flow. Regardless of the cause, a blockage in either coronary artery prevents the oxygen and nutrients in your blood from reaching the part of your heart supplied by the artery. As a result, heart muscle in that area starts to die. Death of part of your heart muscle is called a heart attack. It's also known as a myocardial infarction, or MI. A blocked coronary artery may also cause you to feel sudden pain, discomfort, tightening, or a burning sensation in your chest, called angina. This pain may extend to your upper abdomen, shoulders, arms, neck, and lower jaw.
If you have angina when you're at rest, or frequent angina that prevents even moderate physical activity, you have unstable angina, which is the main symptom of acute coronary syndrome. Other symptoms of acute coronary syndrome include shortness of breath, dizziness, nausea, and sweating. If you've had a heart attack or have other types of acute coronary syndrome, your doctor may prescribe oxygen therapy to get more oxygen into your blood. You may take aspirin or other prescription blood thinner drugs to prevent blood clots. Thrombolytics, also known as clot buster drugs, may be used to break up any existing blood clots. Drugs such as nitroglycerin and morphine will relax your coronary arteries and relieve the pain of angina. You may also receive drugs called beta blockers that slow down your heart and reduce its need for oxygen. Your doctor may also recommend immediate surgical procedures such as coronary angioplasty, in which a balloon-tipped catheter inflates inside your blocked coronary artery to open it. After inflating, the balloon catheter may leave behind a mesh-like device called a stent to hold your artery open. Or you may have a coronary artery bypass graft, or CABG. CABG is a surgical procedure in which the blocked areas of the coronary arteries are bypassed with veins or artificial graft material. Seek treatment immediately if you have the symptoms of acute coronary syndrome. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து வீடியோ பார்த்தீங்க. எம்ஐனா என்ன, அது என்னென்ன சிம்டம்ஸு, எப்படி நடக்குது, அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டும் அதிலே சொல்லிட்டாங்க. அதில் வந்து ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் சிஏபிசி சொன்னாங்க, அதுக்கு முன்னாடி மெடிசனும் சொன்னாங்க, லோடிங் டோஸ் எல்லாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து அதில் வந்து அந்த ரத்த குழாயில் இது போல் அக்ளூஷன் இருந்தால், அதாவது த்ராம்போஸோ ஆர் ஃபேட் இருந்தால் நம்ம இசிஜியில் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது அப்படின்றத இதில் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அனாட்டமி ஸ்டூடெண்ட்டு தான், அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி தெரியும். அதில் வந்து கரோனரி பிரான்ச்சஸ் தெரியும் இல்லைங்களா? ஹார்ட்டுக்கு போகிற ஆர்ட்ரி, அந்த கரோனரியில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து அயோட்டாலேருந்து ரெண்டாக பிரியுது, அதாவது ரைட் ஆர் லெஃப்ட் மெயின் கரோனரி சொல்லுவோம். அதில் வந்து லெஃப்ட் மெயின் கரோனரி சொன்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, லெஃப்ட் மெயின் வந்து ரெண்டாக பிரியும். ஒன்று எல்ஏடி, அதாவது ஆன்டீரியர் சப்ளை பண்ணுது. இன்னொன்று வந்து எல்செக்ஸ், லெஃப்ட் சர்க்கம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது லெஃப்ட்லேருந்து போஸ்டீரியராக கீழே போகும், அது வந்து லெஃப்ட் சர்க்கம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவோம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டு வந்து ஆர்சிஏ சொல்லுவோம். அது ரெண்டு கரோனரியில் ஒன்று லெஃப்ட்டு ரைட்டு இது பண்ணுவோம், அது வந்து ஆர்சிஏ சொல்லுவோம். ரைட்டு வந்து போஸ்டீரியர் அதே போல் சப்ளை பண்ணும், ரைட்டு வென்ட்ரிகுலர் இருக்கும். லெஃப்ட் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு சர்க்கம்ப்ளெக்ஸில் ஒன்றும் ஆன்டீரியராக ஒன்றும் சப்ளை பண்ணும். இதுதாங்க கரோனரி பிரான்ச்சஸ்ஸு. இதில் வந்து எங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து பிளட் கிளாட்டோ இல்லை ஃபேட்டோ இது போல் அக்ளூஷன் ஆச்சு, அதாவது ஹார்ட் அட்டாக்கு, அப்படி அந்த இடத்துல எந்த இடத்துலன்ற எந்த வெசலில் பிளாக் இருக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம இசிஜி இம்பார்ட்டன்ட். இசிஜியில் மூலிமா கண்டுபிடிக்கலாம், ஆஞ்சியோகிராம்லையும் கண்டுபிடிக்கலாம். இசிஜியில் வந்து ஒரு 80% சொல்ல முடியும், ஆஞ்சியோகிராமில் 100%, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இது பிளாக்கையும் அதை பார்க்கலாம் ஆஞ்சியோகிராமில். சரிங்களா? இப்போ வந்து எம்ஐனா வந்து பேசிக்காக வந்து 3 சேஞ்சஸ் நடக்கும். அது வந்து மெயினாக நல்லா நோட் பண்ணுங்கள். அந்த ப்ளூ கலர் ஒரு லைன் இருக்குது பாருங்க, அதுதான் ஹரிசாண்டல் லைன். ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு மேலே போனால் எஸ்டி எலிவேஷன் வந்தால் அது எம்ஐ, அதுவே கீழே இருந்தால் அது இஸ்கீமியா சொல்லுவோம். ஆர் டிவி இன்வேஷன் ஆர் எஸ்டி டிப்ரெஷன் அப்படி இருந்தால் இஸ்கீமியா சொல்லுவோம். இப்போ பாருங்கள், மெயினாக வந்து நம்பர் 1 பாருங்கள், எஸ்டி எலிவேஷன், அது ஜூன் ஆஃப் இன்ஜுரி. அதாவது அந்த கரோனரிக்குள்ளே ஒரு இடத்துல பிளட் கிளாட்டு வந்து அது த்ராம்போஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா, இப்படி ஹார்ட் சுருங்கி எரியும் போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைட்டாக வராசும் பிளட் வெசலுக்குள்ளே. அப்போ அந்த இடத்துல இன்ஜுரி ஃபார்ம் ஆகும், அதுதான் நமக்கு செஸ்ட் பெயினாக வெளியில் வர்றது. அந்த செஸ்ட் பெயின் வெளியில் வர்றதும் போது தான் இசிஜியில் எஸ்டி எலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது மயோகார்டியல் மசில் டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னும் போது தான் இந்த எஸ்டி எலிவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். சரிங்களா? அப்போ வந்து ஜூன் ஆஃப் இன்ஜுரி தான் எஸ்டி எலிவேஷன். நல்லா தெரிந்து பாருங்கள்.
நம்பர் 1 போட்டு ஏரோ போட்டிருக்கு பாருங்க, அது வந்து ST எலிவேஷன். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து சரௌண்டிங் இஸ்கிமிக் ஜோன், அதாவது அதே அந்த இடத்துல பிளட் கிளாட்டு இன்ஜுரி ஆகி கொஞ்சம் நேரம் டிலே ஆகும். டிலே மீன்ஸ் டைமிங், செஸ்ட் பெயின் வந்து கொஞ்சம் நேரம் லேட் ஆகுங்களா, அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து இஸ்கிமிக் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது வந்து அந்த சரௌண்டிங் வந்து பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகும், ஆக்சிஜனும் நியூட்ரின்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகும்போது அது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ரொம்ப இஸ்கிமிக் ஜோனாக ஃபார்ம் ஆகி பிளட் ஃப்ளோ வராமல் போகும். அதுதான் வந்து டிவை இன்வேஷனை குறிக்கும். அதாவது இஸ்கிமிக் கிரவுண்டை வந்து டிவை இன்வேஷன் ஆர் எஸ்டி டிப்ரெஷனை குறிக்கும். சரிங்களா? நம்பர் 2 அது. நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இன்ஃபாக்ட் ஆர் டெத் மசில் குறிக்கும். அதாவது அந்த இன்ஜுரி ஆகிட்டு அந்த இன்ஜுரி வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோ இல்லை டைம் டிலே ஆனாலோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா ஃபுல்லாக அக்ளூஷன் ஆகி அந்த ஏரியாவுக்கே ஃபுல்லாக சப்ளை வராமல் அந்த இடமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து கரோனரி வெசல் ஃபுல்லாகவே வந்து மசில் வந்து ரொம்ப இறந்துடும், அதாவது நெக்ரோசிஸ் ஆகிடும். அப்படி இருக்கிறது தான் வந்து கீவேவ் பாருங்கள். நம்பர் 3 வந்து கீவேவ் வந்து எப்பவுமே டெத் மசிலை குறிக்கும். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், நம்பர் 1 வந்து ST எலிவேஷன் ஜோன் ஆஃப் இன்ஜுரி, நம்பர் 2 இஸ்கிமிக் ஜோன். சரிங்களா? நம்பர் 3 வந்து டெத் மசில். இது 3 கான்செப்ட் தாங்க. இது 3 கான்செப்ட் ஒரே டைம் வராது. ஒரு டைம் ST எலிவேஷன் வரும், QA வராது, டிவே வராது. ST எலிவேஷன் மட்டும் தான், அது ஃப்ரெஷ் MI. சம்டைம்ஸ் வந்து டிவேவ் இன்வேஷன் வரும், ST எலிவேஷன் வராது. சம்டைம்ஸ் வந்து QA மட்டும் இருக்கும், நார்மலாக மீதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும். அது வந்து ஓல்டு. அதுபோல் நம்ம ஒன்று ஒன்றா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ பார்த்துங்க, நம்ம ஹரிசாண்டல் லைன் சொன்னோம். ஹரிசாண்டல் லைன்லேருந்து மேலே இருக்குது, இது வந்து ஃப்ரெஷ் ST எலிவேஷன் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உள்ளே வந்து அக்ளூஷன் ஆகி இன்ஜுரி ஆகிருக்கு, அப்போ வந்து ஃப்ரெஷ் MI. இந்த பக்கம் பாருங்கள், அது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ் சொல்லுங்கள். எப்பயுமே வந்து ஆப்போசிட் ஏரியா, அதாவது எதிர்மறை சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, ஆன்டீரியருக்கு ஆப்போசிட்டு போஸ்டீரியர், அதே போல் போஸ்டீரியருக்கு ஆப்போசிட் ஆன்டீரியர். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஆன்ட்ரால் MI அப்படின்னா, அது ஆன்டீரியரில் ST எலிவேஷன் இருக்குன்னா, அதாவது இதில் வந்து நம்ம ஒரு 4-5 ஏரியாவை பிரிக்கிறோம். அதில் வந்து அந்தந்த இடத்துல நம்ம இந்த ST எலிவேஷனை அப்ளை பண்ணி அந்த இடத்துல பிளாக் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரிங்களா? அது வந்து ஆன்டீரியர் ஏரியானா ஆன்டீரியருக்கு ஆப்போசிட்டு போஸ்டீரியருக்கு ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ் சொல்லுவோம். அதாவது இங்கே ST எலிவேஷன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டு ST டிப்ரெஷன் நடக்கும். சரிங்களா? இது காமன். சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ரேரு, சில டைமில் வராமல் இருக்கும், மோஸ்ட்லி வந்துடும். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், அதான் எவாலுவேஷன் ஆஃப் அக்யூட் MI. அதாவது ஒரு MI வந்து இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா, எப்படிலாம் எவால்வ் ஆகுனா மீன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். அது எப்படிலாம் நடக்குதுன்ட்டு இதெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்கிறது தான். சரிங்களா? அதாவது ஒரு மசில் வந்து கொஞ்சம் இதாகி நெக்ரோசிஸ் ஆகும், அப்புறம் ஃபுல்லாக டெத் ஆகும், அது போல் நடக்கிறது தான். இப்போ பாருங்கள், நார்மலாக ஒரு ECG இருக்குது, அதில் PQRST Terminology எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது, ஹரிசாண்டல் லைன் நேராக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டே பாருங்கள், QA ஃபார்ம் ஆகலை, ST நல்லா ஃப்ரெஷ் MI, அதாவது ST எலிவேஷன் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், 2 to 3 டேஸில் வந்து லைட்டாக QA இறங்கியிருக்கு பாருங்கள், லைட்டாக QA இறங்கியிருக்கு. ST எலிவேஷன் நல்லாவே இருக்குது. லைட்டாக TWave வந்து இறங்கியிருக்கு பாருங்கள், லைட்டாக இறங்குது TWave. அதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஃபஸ்ட் டேயில் TWave இறங்கலை. இதே 2 to 3 டேஸில் TWave லைட்டாக ஒரு மாதிரி இறங்குது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் 1 வீக் பாருங்கள், 1 வீக்கில் வந்து QWave இன்னும் நல்லா டீப்பாக இறங்கியிருக்கு, ST கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. அது TWave நல்லா இறங்கியிருக்கு பாருங்கள். ஃபஸ்ட் இருந்ததுக்கும் TWave இப்போ இருந்ததுக்கு TWave பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், 3rd வீக்கில் பாருங்கள், QWave வந்து நல்லா டீப்பாக இறங்கியிருக்கு, ST நல்லா ஹரிசாண்டல் லைனில் செட்டில் ஆகிடுச்சு, அதாவது நேராக வந்துடுச்சு. அதாவது அந்த வந்து இன்ஜுரி வந்து குறைஞ்சி இன்ஃபாக்டாக மாறிடுச்சு, அதாவது டெத் மசிலாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து QWave வந்து நல்ல நெக்ரோசிஸை குறிக்கும், நல்லா நோட் பண்ணிங்க. QWave வந்து டெத் மசிலை குறிக்கும். ST வந்து இதில் இல்லை. TWave நல்லா இன்வெர்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள், ஃப்ளாட்டாக வந்து TWave இன்வெர்ட்டாக இருக்குது. அப்போ வந்து இது வந்து இஸ்கிமிக் ஜோன் இருக்குது, டெத் மசில் அந்த இடம் வந்து நெக்ரோசிஸாக மாறிடுச்சு. அப்புறம் 3 மந்த்து பாருங்கள், 3 மந்தில் எப்படி இருக்குன்னா, QWave பர்மனெண்ட்டாக இருக்கும், ஹரிசாண்டல் லைன் நேராக அழகாக, அதாவது ST எலிவேஷனும் இல்லை, டிப்ரெஷனும் இல்லை, TWave மேலே போயிடுச்சு பாருங்கள். இது நார்மல் திரும்ப வந்துடுச்சு, ஆனால் QWave மட்டும் பர்மனெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா. அது வந்து ஓல்டு MI. சரிங்களா? இதை வந்து அப்படியே நம்ம ஒரு ஏரியாவுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம். அதை வச்சு MI வந்து இஸ்கீமியா அண்ட் இன்ஃபாக்ட் மூணுத்தையும் ஃபைண்டிங் பண்ணுறோம்.
இது வந்து நெகட்டிவ் சில பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நெகட்டிவ் QRS காம்ப்ளெக்ஸ் வரும். அது அவங்களுக்கு இது போல் வந்து ஃபஸ்ட் டே எப்படி இருக்கும், தேர்ட் வீக் ஃபஸ்ட் வீக் எப்படி இருக்கும், தேர்ட் வீக் எப்படி இருக்கும், 3 மந்த்தில் எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே போல் தான் இதுவும். இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் QRS காம்ப்ளெக்ஸ். அதாவது நம்ம பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப ரேராக வருவாங்க அது போல். இப்போ பாருங்கள், நம்ம அனாட்டமிக்கலாக வந்து அந்தந்த ஆர்ட்ரி எங்கெங்கே சப்ளை பண்ணுது ஒரு ஏரியா சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த ஏரியா வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு அப்டேட்டாக இருந்தால் தான் அந்த இப்போ எஸ்டி எலிவேஷன் வந்து இதில் அப்ளை பண்ண முடியும், இஸ்கீமியாவும் அப்ளை பண்ண முடியும், இன்ஃபாக்டும் அப்ளை பண்ண முடியும். அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து எந்த வெசிலில் பிளாக்கு அப்படின்றது நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து வெசிலில் பிளாக் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு. இப்போ பாரு எடுத்துக்கங்க, ஆல்ரெடி சொன்னதான் கரோனரி பிரான்ச் உங்களுக்கு சொன்னேன். கரோனரி வந்து எல்எம்சி லெஃப்ட் ரெண்டாக பிரியுது, வந்து ஐயோட்டாலேருந்து ரெண்டாக பிரியுது, ரைட்டு லெஃப்ட் வந்து எல்எம்சி ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஆன்டீரியர் ஒன்று லெஃப்ட் சர்க்கம்ப்ளக்ஸ் ஒன்றா பிரியுது. அதாவது லெஃப்ட் எல்ஏடி லெஃப்ட் ஆன்டீரியராகவும் லெஃப்ட் சர்க்கம்ப்ளக்ஸாகவும் பிரியுது. அதுக்கப்புறம் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிஏவி சொல்லுவாங்க, ரைட் கரோனரி ஆர்ட்ரி, ரைட்டு ஒன்று. சரிங்களா? இப்போ இது எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு சப்ளை பண்ண எங்கெங்கே ஏரியா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இப்போ இசிஜியில் V1 V2 எடுத்திங்கன்னா அது செப்டத்துக்கு சப்ளை பண்ணது எல்இடி, ஞாபகம் வச்சுங்க. அதுலேயே ஓரளவுக்கு இமேஜ் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ஆன்டீரியர் சப்ளை பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா V3 V4 ஆன்டீரியர் சொல்லுவோம், V1லேருந்து ஆன்டீரியர் சொல்லலாம். சரிங்களா? அதுக்கும் சப்ளை பண்ணது எல்இடி தான். சரிங்களா? எதுக்குங்க இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் கார்டியாலஜிஸ்ட்டு தான் ஃபைண்டிங் பண்ணுவாங்க. இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்னா நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி உங்களுக்கு ஈஸியாக வச்சுங்க. இப்போ உங்கள் வீட்டிலே ஒருத்தருக்கு எதாவது எமர்ஜென்சி ஆகலாம், அப்போ உங்களுக்கு ஃபைண்டிங்ஸ் பண்ண தெரியணும் இல்லைங்களா, அதுக்காக சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ஆன்டீரியர் சொன்னேன். ஆன்டீரியர் வந்து V1லேருந்து V4 வரைக்கும் ஆன்டீரியர் சப்ளை பண்ணுறது வந்து எல்இடி. அதுக்கப்புறம் வந்து லேட்ரல் எடுத்துக்கங்க, லேட்ரல் ஏரியா. லேட்ரல் வந்து லீடு 1 ஏவிஎல் V5 V6 வந்து லேட்ரல் ஏரியாவுக்கு சப்ளை பண்ணுறது எல்சிஎக்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ப்ளூ கலரு ஆர்ட்ரி. அது வந்து எல்சிஎக்ஸில் ஏதாவது பிளாக்கோ இல்லை இன்ஃபாக்டோ இல்லை இஸ்கீமிக் ஜூனோ இருந்தால் லேட்ரல் ஏரியாவில் தெரியும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆர்சி எடுத்துக்கங்க. ஆர்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா ரைட் கரோனரி ஆர்ட்ரி அப்படின்னு அதுக்கு சப்ளை பண்ணுறது இன்ஃபீரியர் ஏரியா, இன்ஃபீரியர் 2-3 ஏவிஎஃப் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்சிஏ சப்ளை பண்ணும். அதாவது ரைட் கரோனரி ஆக்குலேஷன்னா இன்ஃபீரியர் ஏரியாவில் சேஞ்சஸ் தெரியும். இதுதாங்க பேசிக், ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். இதை வச்சு அப்ளை பண்ணணும். அதில் எம்ஐ வந்து எப்படி இப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆர்ட்ரி இந்த ஏரியா லொக்கேஷன் மட்டும் ஓரளவுக்கு அப்டேட் பண்ணி வச்சுங்க மனப்படமாக. எந்த ஏரியா இப்போ இன்ஃபீரியர் ஏரியா டக்குன்னு சொல்லுது, இன்ஃபீரியர் 2-3 ஏவிஎஃப், லேட்டரல்னால் லீடு 1 ஏவிஎல் P5 V6, ஆன்டீரியர்னால் V1லேருந்து V6 சொல்லலாம். தனியாக செப்டம் மட்டும் கேட்டால் V1லேருந்து V2, அவ்வளோதாங்க, சிம்பிள். சரிங்களா? இது வந்து ஒரு சார்ட்டு, அது ஒரு எம்ஐ லோக்கலைசேஷன், அந்த எஸ்டி எலிவேஷன் இந்த இதில் இருக்கும், அதுக்கு ஆப்போசிட்டு ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ், அப்புறம் கரோனரி பிரான்ச்சஸில் எந்தெந்த பிளாக் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு சார்ட் இருக்குது. இதையும் அப்டேட் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து எம்ஐ தான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி. எஸ்டி எலிவேஷன் இருந்தால் எம்ஐ, எஸ்டி டிப்ரெஷன் இருந்தாலும், டிவி இன்வெஷன் இருந்தால் இஸ்கீமியா சொன்னேன். அது நம்ம இஸ்கீமியா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து எம்ஐ மட்டும்தான். சரிங்களா? எம்ஐ ஓல்டு இஸ்கீமிக் ஜோன். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள் எஸ்டி எலிவேஷன் எதில் இருக்குது நீங்களே பாருங்கள். V2லேருந்து V4 வரைக்கும் பாருங்கள். V2ல் இருக்குது, V3ல் இருக்குது, V4ல் இருக்குது. மற்ற லீட்ஸில் லேட்ரல் லீட்ஸில் லைட்டாக இருக்குது, அவ்வளோவா இல்லை. லேட்ரல் மீன்ஸ் எல்லா லீட்லேயும் இல்லை, ஏவிஎல்லில் மட்டும் இருக்குது. V5 V6ல் இல்லை. அப்போ இது வந்து ஆன்டீரியர் வால் எம்ஐ தான். ஓகேங்களா? கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 mm இருக்கும் ஹைட்டு, எஸ்டி எலிவேஷன் இருக்குது. அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர். ஆன்டீரியருக்கு ஆப்போசிட்டு இன்ஃபீரியருக்கு எஸ்டி ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு. ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ்னால் எஸ்டி டிப்ரெஷன் இருக்கும் அப்படின்னு. 2-3 ஏவிஎஃப் பாருங்கள், எஸ்டி டிப்ரெஷன் நல்லா தெரியுதுங்களா? ஓகே. சம்டைம்ஸு சில பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எஸ்டி டிப்ரெஷன் மைல்டாக தெரியும், அது ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எஸ்டி எலிவேஷன் பாருங்கள். நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ்டி எலிவேஷன் இல்லை ஆனால் வந்து 2-3 ஏவிஎஃப் மட்டும் இது போல் எஸ்டி டிப்ரெஷன் இருந்தால் அது இஸ்கீமியா. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரிங்களா? இஸ்கீமியா வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஆன்ட்ரோசெப்டல் வால் எம்ஐ, அதாவது ஆன்டீரியருக்கும், அதாவது V1லேருந்து V4 வரைக்கும் எஸ்டி எலிவேஷன் இருக்குது பாருங்கள். V1
V2 V3 V4 இதில் QAவும் இருக்குது சரிங்களா. அப்போ வந்து இது 2 to 3 டேஸும் கூட சொல்லலாம். 2 to 3 டேஸ் இல்லை ஹவர்லி சில பேஷண்ட்டுக்கு சடனாக இன்ஃபாக்ட் வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். மசில் பிளட் ஃப்ளோ வந்து குறைய அவங்களுக்கு இன்ஃபாக்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா. அது V1லேருந்து V4 வரைக்கும் ST எலிவேஷன் தெரிந்து பாருங்கள். இது வந்து ஆன்டிரோ செப்டல் சொல்லலாம். ஆன்டிரோ செப்டல் ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ் அவ்வளோவா தெரியல பாருங்கள். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, சம்டைம்ஸ் தெரியும் சம்டைம்ஸ் தெரியாதுன்னு. இதில் அவ்வளோவா தெரியல பாருங்கள். ST டிப்ரெஷன் மைல்டாக கூட இறங்கலை, மைல்டாக இருக்குது. ஒரு 1 mm கூட கிடையாதுன்னு வச்சிங்களா சரிங்களா. லேட்ரல் இல்லை நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்தது பாருங்கள் இன்ஃபீரியர் எம்ஐ. இன்ஃபீரியர் எம்ஐ சொன்னால் இன்ஃபீரியர் உங்களுக்கு தெரியும். 2-3 AVF இன்ஃபீரியர்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா. தெரியாதவங்க அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க சரிங்களா. 2-3 AVF இன்ஃபீரியரில் ST எலிவேஷன் நல்லா தெரிந்து பாருங்கள். அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டி யார், ஆன்டீரியர். ஆன்டீரியருக்கு ST டிப்ரெஷன் தெரியுதுங்களா, நல்லா இறங்கியிருக்கு பாருங்கள். V2லேருந்து V5 V6 எல்லாத்துலேயும் ST டிப்ரெஷன் இருக்குது சரிங்களா. அப்போ வந்து இது இன்ஃபீரியர் எம்ஐ வித் ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ் ஆன்டீரியரில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க ஆன்ட்ரோலேட்ரல் எம்ஐ. ஆன்ட்ரோலேட்ரல்னால் V2லேருந்து V5 V6 வரைக்கும் ST எலிவேஷன் இருக்குது பாருங்கள். லீடு 1 இருக்குது, AVL இருக்குது. அதாவது லேட்ரல் ஏரியா என்னென்ன சொன்னேன், லீடு 1 AVL V5 V6 இதெல்லாம் லேட்ரல் ஏரியா. லேட்ரலில் ST எலிவேஷன் நல்லாவே தெரிந்து பாருங்கள். அதே போல் ஆன்டீரியரையும் பாருங்கள். ஆன்டீரியர் ஏரியா யார், V2 V3 V4. அப்போ ஆன்டீரியர். இப்போ வந்து அக்ளூஷன் எதுன்னு சொல்லி பார்க்குங்க. ஆன்டீரியரில் பிளாக் இருக்குன்னா LAD, லேட்ரலுக்கு சப்ளை பண்ண ஆட்ரி LCX. அப்போ வந்து LADலையும் பிளாக் இருக்குது, LCXலையும் பிளாக் இருக்குது. நீங்களே ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எந்த வெசலில் அக்ளூஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 80-70% கன்ஃபார்ம் சொல்லிடலாம். ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு, நான் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய கேஸ் பார்த்துருக்கேன், கிளினிக்கலாக பார்த்துருக்கேன், ஆன்ஜியோ பண்ணுறதையும் பார்த்துருக்கேன். அதனால் வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியும் சரிங்களா. அப்போ வந்து இதில் வந்து LADலையும் பிளாக் இருக்குது, LCXலையும் பிளாக் இருக்குது. அப்போ வந்து ரொம்ப 100% கன்ஃபார்ம் பண்ணால் ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து இன்ஃபீரியோ லேட்ரல் பாருங்கள். இன்ஃபீரியோ லேட்ரல் போஸ்டீரியர் எம்ஐ அப்படின்னும்போது இன்ஃபீரியர் ST எலிவேஷன் நல்லா தெரியுது. அதுக்கு ஆப்போசிட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டீரியர் ST டிப்ரெஷன் தெரியுது, ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ் தெரியுது. அதுக்கப்புறம் லேட்ரல் லீடு பாருங்கள். லேட்ரல் அவ்வளோவா இல்லை, V5 V6ல் மட்டும் ST எலிவேஷன் இருக்குது. அப்போ இது மோஸ்ட்லி வந்து RCL அக்ளூஷன் இருக்குது, அதாவது ரைட் கொரோனரியில் அடைப்பு இருக்குது அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, RCL தான் 2-3 AVF தான் இன்ஃபீரியருக்கு சப்ளை பண்ணுற ஆர்ட்ரி யார், RCL இப்போ அக்ளூஷன் இருக்குது சரிங்களா. RCL அக்ளூஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம ஒரு 80% சொல்லிடலாம். ரொம்ப 100% சொன்னோம்னா ஆன்ஜியோகிராம் தான் சரிங்களா. இதுக்கு போஸ்டீரியராக சப்ளை பண்ணுறதால ஓரளவுக்கு நம்ம சம்டைம்ஸ் போஸ்டீரியர் வால்யூமே கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா V1 V2வில் வந்து ரொம்ப ST டிப்ரெஷன் இருக்கும்போது நம்ம மிரர் இமேஜ் வரும். அது வந்து இன்னும் V7 V8னு போஸ்டீரியர் லீடு வச்சு அதை எடுத்து அதில் ST எலிவேஷன்னா அது போஸ்டீரியர் வால்யூமே சொல்லலாம். மோஸ்ட்லி எதில் ST எலிவேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அதை நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா. அப்போ இன்ஃபீரியர் தான் அதிகமாக ST எலிவேஷன் தெரியுது. அப்போ RCL அக்ளூஷன். இதில் வந்து மெயினாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து AVR நம்ம அவ்வளோ அதிகமாக பார்க்க மாட்டோம். எம்ஐலே நீங்கள் கேட்கலாம், இத்தனை ஏரியாலாம் சொல்லிட்டீங்களே, V1 சொல்லிட்டீங்க, V5 சொல்லிட்டீங்க, லேட்ரல் சொல்லிட்டீங்க, இன்ஃபீரியரும் சொல்லிட்டீங்க, AVR மட்டும் தனியாக இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அதுக்கு தாங்க வந்து தனியாக உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். எல்லாம் வந்து LMCயில் ST எலிவேஷன் இருந்தால் AVRல ST எலிவேஷன் இருக்கும் சரிங்களா. நீங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா நெட்டில் கூட ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். LMC அக்ளூஷன் போட்டு பாருங்கள், அதில் ST எலிவேஷன் எதில் இருந்தால் LMC பிளாக் அப்படின்ற மாரி வரும். நீங்கள் வந்து AVRல ST எலிவேஷன், AVRல V1லையும் ST எலிவேஷன் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக LMCயில் அக்ளூஷன். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர். ஏன்னா லெஃப்ட்டுக்கு மெயினாக சப்ளை பண்ணுற மெயின்லே பிளாக்குன்னும்போது ஹார்ட்டு ஃபுல்லாக அதோடைய பம்பிங்கில் குறைஞ்சிரும். அப்படின்னும்போது வெரி வெரி டேஞ்சர் ஆகும் சரிங்களா. அதில் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா AVRல ST எலிவேஷன் வந்து 1 mm இருக்கும், 1 mm மேலே கூட இருக்கும். ST எலிவேஷன் V1லையும் இருக்கும் சரிங்களா. மீதி மற்ற லீட்லலாம் ST டிப்ரெஷன் இருக்கும், அது ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கும், அது இஸ்கெமிக் ஜோன் அது ரெசிப்ரோக்கல் சேஞ்சஸ். இப்போ பாருங்கள், நான் சொன்னதுக்கு பாருங்கள், AVR பாருங்கள், AVR நல்லா ஒரு 4-5 mm இருக்குமே இருங்க ST எலிவேஷன்.
அதேபோல் V1 பாருங்கள், V1 ST elevation இருக்குது. மற்ற லீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ST டிப்ரெஷன் தான் இருக்குது. அப்போ அது இஸ்கிமியா ஃபார்ம், அதாவது அங்கே எல்எம்சியில் அக்குலேஷன் ஆனதால் இந்த ஏரியாவுக்கு உள்ள வர ஏரியாவில் வந்து பிளட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் வந்து லேட்ரல் ஏரியாவிலையும் ஆன்டீரியர் ஏரியாவிலையும் ஓரளவுக்கு இஸ்கிமி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். சரிங்களா? வித் லீடு ஒன்லேயும் இருக்குது பாருங்கள், லீடு 1 லீட் 2 ST டிப்ரெஷன் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து எல்எம்சியில் லெஃப்ட் மெயின் கரோனரியில் அக்ளூஷன், அதாவது அடைப்பு இருக்குது. இது கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி பார்த்துடலாம். சரிங்களா? இது எல்லாமே கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒப்பீனியன் இல்லாமல் எதுவும் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஒன்லி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு கெஸ்ஸிங் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். உங்களால் ஓரளவுக்கு இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கி இம்மிடியட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து நார்மல் பிளட் சப்ளை ஹார்ட் ஆஞ்சியோகிராம் பாருங்கள். ரைட் கரோனரி இந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள், ரைட்டில் அது வந்து RCA ஆஞ்சியோகிராம் ஃபோட்டோ. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எல்எம்சி ரெண்டாக பிரியுதுன்னு சொல்லனீங்களா, ஒன்று LCX, இன்னொன்று LAD. சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன், ஆஞ்சியோகிராம் வீடியோ போடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓல்டு எல்லாம் எப்படி பார்க்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆஞ்சியோகிராம் ஒரு என்னென்ன நடக்குது, அதில் பிளாக்கேஜி ஆஞ்சியோகிராம் ப்ரொசீஜர் தான், ஜஸ்ட் பார்த்துங்க. 3D வியூவில் தான் இருக்கும், பாருங்கள். A coronary angiography, or cardiac catheterization, is an X-ray examination of the vessels and chambers of the heart, often done to identify any narrowed or clogged coronary arteries that are preventing blood from reaching the heart muscle. The study can also be used to measure the size and function of the chambers of the heart and the function of the heart valves. When you arrive at the hospital, an intravenous line will be started. You will be placed on a heart monitor, and you may be given an oral or intravenous sedative to help you relax. Most coronary angiography procedures last between 1 and 2 hours. Before the procedure, you will be placed on a table equipped with a fluoroscope, an X-ray imaging device. During the procedure, the fluoroscope will move around your chest in all directions to record pictures of your heart and coronary arteries from multiple angles. Most cardiac catheterizations take place through the femoral artery in the groin, but can also be done through an artery in the arm. The doctor numbs the skin in your groin area and inserts a needle into your femoral artery. Once the needle is placed, a wire is passed through the needle and gently guided through the arterial system to the heart. The needle will be withdrawn and exchanged for a small flexible tube called a sheath that permits access to your femoral artery. Next, a soft, flexible catheter will be slipped over the wire through the sheath and threaded up to your heart. Your physician will watch the movement of the catheter on the fluoroscope. You may feel pressure as the wire and sheath are inserted, but you will not feel their movement inside your arteries. To evaluate the coronary arteries, your doctor will remove the guide wire, position the tip of the catheter just inside the arteries, one at a time, and inject a special dye. This dye allows the fluoroscope to take X-ray images, called angiograms, of the artery's interior. Any blockages will be clearly identified as the arteries fill with dye. You may feel flushed or slightly nauseated when the dye is injected. After sufficient images of both coronary arteries and their tributaries have been recorded, the catheter will be removed through the groin. Pressure must be applied over the femoral artery to prevent bleeding. You will then be taken to the recovery room for 30 to 60 minutes of observation, after which you will be required to lie on your back for several hours with a pressure bandage in place over your groin. You may either be discharged home on the same day or after an overnight stay in the hospital. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அந்த ஆஞ்சியோகிராம் வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்க. ஆஞ்சியோகிராம்னா ஃபிரிச்சர் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஒரு ஷீத் வழியாக அயோட்டா வழியாக போயிட்டு அயோட்டாவுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு டை இன்ஜெக்ஷனை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்ரே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே அதில் வந்து நம்ம கரோனரியில் பிளாக் இருந்தால் தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்களா, கரோனரி பிளாக் இருந்தது தெரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து வந்து இப்போ வந்து ஓல்டு எம்ஐலாம் பார்க்க போகிறோம். 2 to 3 days ஓல்டு வந்து இன்ஃபீரியர் வால் எம்ஐ எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இன்ஃபீரியர்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஏரியாலாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கணும். இன்ஃபீரியர் வந்து என்னென்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். 2-3 AVF, ஓகேங்களா? 2-3 AVFங்கும்போது கீ வேவ் இருக்குது பாருங்கள். 2-3 AVFில் கீ வேவ் நல்லாவே இருக்குது. ST வந்து அவ்வளோவா இல்லை. ST வந்து லைட்டாக ஒரு 2 mm தான் இருக்குது.
லைட்டாக டி வேவ் வந்து ஒரு டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் 3 ஏவிஎஃப்பில். அப்போ வந்து இது 2 to 3 days ஓல்டு. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஃபஸ்ட் டே 2 to 3 டேஸு அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு மெமரி பண்ணி வச்சுங்க. அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இதில் எல்லாத்தையும் அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியது தான். சரிங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஓல்டு இன்ஃபீரியரில், அதாவது ஆர்சிஏயில் ஸ்டென்ட் வச்சுருப்பாங்க. சரிங்களா? இல்லைன்னா த்ராம்பலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து அங்கே பேஷண்ட்டோட இசிஜி இது போல் ஓல்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டு ரெக்கார்டு அந்த ஆஞ்சியோகிராம் ரிப்போர்ட் இருக்கும். அதை வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிஏயில் ஸ்டென்ட் வச்சுருப்பாங்க. இல்லை ஆர்சி அக்ளூஷன் ஒரு 80% 70% அப்படின்னு அவங்க கார்டியாலஜிஸ்ட்டு டயக்னோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துடலாம். நீங்கள் இசிஜி பார்த்துட்டு டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆஞ்சியோகிராம் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கடுத்தது வந்து 2 to 3 வீக்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஆன்டீரியல் மையோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் இதுவும் 2 3 டேஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இதில் பாருங்கள் C1லேருந்து C6 வரைக்கும் இல்லை கியூ இருக்குது பாருங்கள். C1 இருக்குது, C2ல் இருக்குது, அது ரெட் கலர் ஏரோ போட்டிருக்கு பாருங்கள். C3ல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் C4ல் இல்லை பாருங்கள், கியூ கிடையாது. சரிங்களா? நல்லா பாருங்கள். சம்டைம்ஸ் கியூ கூட நமக்கு எனக்கே அவ்வளோவா ஃபஸ்ட்லாம் கியூ பார்க்க தெரியாது. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நானே கற்றுக்கிட்டேன். கியூவேவுக்கும் ஆர்வேவுக்கும் நிறைய பேருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது. அதாவது ஒரு லைட்டாக ஒரு மொக்கு மாதிரி வரும், அதை வந்து ஆர்வேவ். அதை சில பேர் மிஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டு நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். அது வந்து ஓரளவுக்கு இன்டர்பிரேட் பண்ண தான் பார்க்க வரும். சரிங்களா? இதில் வந்து கியூவேவ் வருங்க, கியூவேவ் இருக்குது, டிவேவ் இன்வேஷன் இருக்குது, எஸ்டி எலிவேஷன் கிடையாது. அதே போல் இதில் பாருங்கள் டிவி இன்வேஷன் ப்ளூ ஏரோ போட்டிருக்கு பாருங்கள், டிவி இன்வேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ இது வந்து 2 to 3 வீக்கு. இது வந்து எந்த ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டீரியரில் ஆன்டீரியர் ஆர்ட்ரி சப்ளை பண்ணது எல்ஏடியில் ஸ்டென்ட் வச்சுருக்கலாம். மேபி ஓல்டுன்னா ஸ்டென்ட் வச்சுருப்பாங்க, இது த்ராம்பலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக எல்ஏடியில் அக்ளூஷன். ஓகே, நான் ஏன் இவ்வளோ போல்டாக அவங்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் நிறைய கேஸ் கிளினிக்கலாக பார்த்துருக்கேன், ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுறதையும் பார்த்துருக்கேன், ஸ்டென்ட் வைக்கிறதையும் பார்த்துருக்கேன். அதனால் போல்டாக அவங்க சொல்கிறேன். இது வந்து 2 to 3 month ஓல்டு இன்ஃபீரியர் எம்ஐ அப்படின்னும்போது இன்ஃபீரியர் ஏரியா பாருங்கள். இன்ஃபீரியர் ஏரியா என்னென்ன 2 3 ஏவிஎஃப். இன்ஃபீரியருக்கு சப்ளை பண்ணுற ஆர்ட்ரியார் ஆர்சிஏ. அப்போ ஆர்சிஏயில் அக்ளூஷன் இருக்குது, அதாவது அந்த இடத்துல நெக்ரோசிஸ் ஆகிருக்கு. ஏன்னா ஓல்டு இல்லைங்களா, அப்படின்னு அந்த இடம் நெக்ரோசிஸ் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக. அப்போ ஆர்சிஏக்கு ரைட் வென்ட்ரிகுலர் சைடில் அக்ளூஷன் இருக்கும், அதாவது நெக்ரோசிஸ் இருக்கும். சரிங்களா? நல்லா டிவி அழகாக தெரிந்து பாருங்கள். டிவேவ் பாருங்கள், டிவேவ் நல்லா மேலே தான் இருக்குது, நார்மலாக தான் இருக்குது. எஸ்டி எலிவேஷன் இல்லை, டிவேவ் நார்மலாக தான் இருக்குது. எஸ்டி டிப்ரெஷன் கிடையாது, டிவேவ் இன்வெஷன் கிடையாது. அப்போ கியூவேவ் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ இது ஓல்டு 3 month. சரிங்களா? இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது 2 to 3 month ஓல்டு ஆண்ட்ரால் எம்ஐ. இதுக்கு சப்ளை பண்ணது ஆன்டீரியருக்கு எல்ஏடியில் ஓல்டு நெக்ரோசிஸ் ஆகிருக்கு. சரிங்களா? இன்ஃபேக்ட் டெத் மசில்லாம் இருக்குது. பாருங்கள் நல்லா கியூவேவ் பாருங்கள், C1லேருந்து C4 வரைக்கும் பாருங்கள், கியூவேவ் நல்லாவே தெரியுது. கியூவேவ் அதில் வந்து எஸ்டி எலிவேஷன் மைல்டாக இருக்குது. அது வந்து கம்ப்ளைண்ட் கேட்கணும். செஸ்ட் பெயின் எதாவது இருந்ததுன்னா ஓகே, ரூல் அவுட் பண்ணிக்கலாம். செஸ்ட் பெயின் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இது ஓல்டு எம்ஐ. இதில் பாருங்கள் இன்ஃபீரியர் ஏரியா பாருங்கள், இன்ஃபீரியர் தானே தெரியுதான்னு. இன்ஃபீரியர் 2 3 ஏவிஎஃப். இன்ஃபீரியரில் நீங்கள் சொல்லலாம் லீட் 3ல் மட்டும் இருக்குது பாருங்கள் கியூவேவ். ஆனால் ஒரு லீடில் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அது எடுத்துக்கூடாது நம்ம. அதாவது ஒரு ஏரியாவாக வரணும். அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபீரியர்னால் 2 3 ஏவிஎஃப் மூணுத்துலேயுமே வரணும். எஸ்டி எலிவேஷன் இருந்தாலும் சரி தான், டிவி இன்வேஷன் இருந்தாலும் சரி தான், இல்லை கியூவேவ் இருந்தாலும் சரி தான். ஒரு லீடில் மட்டும் எப்பயுமே தனித்து வராது, ஜோடியாக தான் எல்லாமே வரும். சரிங்களா? அது ஒரு ஏரியா அது கவர் ஆகும் அப்படின்றதான் அது வந்து ஒரு இது வந்து சொல்லலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், எதாவது லைக் பண்ணுங்கள், ஏதாவது அப்படியே வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். எதனா உங்கள் டவுட்டு எதாவது அப்படின்னா என்னுடைய கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.